ሰላም ቤተሰብ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ሜዲሲናል ኬሚስትሪ ቀጣዩን ክፍል ይዘንላችሁ መጥተናል ማለት ነው። ዛሬ ድረግ ዲዛይን ኤንድ ዲስከቨሪ የምንመለከት ይሆናል። ይመቻችሁ። So what is the difference between drug design and discovery? When we say drug design, it is an inventive process. It implies inventing something from scratch, inventing something never existed before. But when we say drug discovery, it implies finding something that already exists in nature. For example, Alexander Fleming accidentally found out the fungus can kill the bacteria. In the first place, he left the petri dish open, and when he came back, he got the mold grow on the petri dish, and some of the bacteria is dead. So he understand the fungus or the mold can kill the bacteria. So finally, he discovered the drug known as penicillin. He uncovered the truth, but he didn't invent it. Instead, nature did it. He just uncovered what nature did. So that is the difference between drug design and discovery. So drug design is an inventive process of finding new medication based on the biological target. So by understanding the biological target, how they cause a disease, we can invent a new drug that treats the underlying condition. Actually, if we see a drug design in more broader sense, it can include random evaluation of synthetic as well as natural products in bioassay system. እንበልና you may have 1,000 of synthetic as well as natural compounds in your laboratory. So by using a bioassay system, you will randomly evaluate every every chemical that you have in your laboratory, whether it have a biological activity or not. So this random evaluation considered as a drug design. And the second one, creation of newer drug molecule based on biologically active prototypes derived from either plant or animals. ከአኒማል ወይም ከፕላንት የተገኙ ባዮሎጂካሊ አክቲቭ የሆኑ ኮምፓውንዶች አገኘን እንበል። ስለዚህ እነዚህ ኮምፓውንዶች እነዚህ ድረጎች they are not the final drug, they are not perfect, ግን they have a little biological activity. ስለዚህ እነዚህን ድረጎች በማሻሻል ሌላ አዲስ የሆነ ድረግ ክሬት ማድረግም እንደዚሁ ከድረግ ዲዛይን ይመደባል ማለት ነው። ሲንተሲስ ኦፍ ኮንጀርስ displaying interesting biological actions. Actually this one is the same with the second one. Conjure ማለት compounds that have a core similar structure. So what is the role of drug design? What is the goal of drug design? Drug design is like creating analogs that have improved activity, selectivity, bioavailability, biological half-life, decreased toxicity, fewer side effect, and easy administration. አንድ ካምፓኒ ድረግ ዲዛይን ማድረግ ከፈለገ እነዚህን ፕሮሰሶች መከተል አለበት ማለት ነው። መጀመሪያ ዲዚዝ ታይፑ ማወቅ አለበት። ከዛ ድረግ ታርጌቱን፣ ሊድ ኮምፓውንድ እያለ እስከ ማርኬት ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። እያንዳንዱን አሁን የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። The first one is choosing a disease condition. መጀመሪያ ወደ ሌላ ከመሄዳችን በፊት መጀመሪያ ችግሩን ማወቅ አለብን። ችግሩን ካወቅን በኋላ ነው መፍትሄ የምንፈልገው። So we have to choose unmet disease condition. unmet disease condition ማለት አሁን ላይ ከረንትሊ ለነዛ በሽታዎች መድኃኒት ያልተገኘላቸው በሽታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ወይም ደግሞ መድኃኒት ይኖርና ያ መድኃኒት ቶክሲክ ብዙ ሳይድ ኢፌክት ያለው በሽታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን ከረንትሊ መድኃኒት ያልተገኘላቸው በሽታዎች እንደ አልዛይመር ዲዚዝ እና የተለያዩ ካንሰሮች መድኃኒት አሁን ላይ አልተገኘላቸውም። ማለት በመድኃኒት ቢገኝም በጣም ቶክሲክ የሆነ መድኃኒት ነው ያለው። ስለዚህ አንሜት የሆነ ዲዚዝ ኮንዲሽንን መጀመሪያ መምረጥ አለብን ማለት ነው። ከዛ ዲዚዝ ኮንዲሽኑን ከመረጥን በኋላ we have to choose a drug target. As we've talked on the previous video, drug target is a specific macromolecule. It can be enzyme, protein or receptors that the drug will interact with ማለት ነው። ድረጉ ኢንተራክት የሚያደርግበትን ታርጌት መምረጥ አለብን ማለት ነው።
So inferred from action of the drug, poison, natural product, chemical signal found in human revealed through genomics. ድረግ ታርጌትን በተለያዩ ነገራቶች ልናውቅ እንችላለን። ዊ ሜይ ኢንፌርድ ፍሮም አክሽን ኦፍ ድረግ። ለምሳሌ ኦልድ ድረጎች እነዛ ቶክሲክ ናቸው ያልናቸው ድረጎች እንዴት ይሰራሉ የሚለውን በማወቅ ከየትኛው ታርጌት ጋር ኢንተራክት ያደርጋሉ የሚለውን በማወቅ ልናውቅ እንችላለን ድረግ ታርጌት። እንደዚሁም ሃው ደ ፖይዝን ኪል ደ ፐርሰን፣ እንደዚሁም ደግሞ ናቹራል ፕሮዳክቶች እንዴት ነው ኢንተራክት የሚያደርጉ ከድረግ ታርጌት ጋር የሚለውን በማየት እንደዚሁም ደግሞ ዊ ካን ሪቪል ትሩ ጂኖሚክስ፣ በጂኖሚክስ እንደዚሁ ድረግ ታርጌትን ልናውቅ እንችላለን። ጂኖሚክስ ማለት by comparing a gene of a healthy person and disease person, so we know how the cell is mutated, how the receptor is changed. ሌላው ዩኒክ ቱ ስፒሺስ ኦፍ ኦር ቲሹ፣ አንድ ድረግ ታርጌት ዩኒክ መሆን አለበት። ለምሳሌ ፔንስሊን ኢንተራክት የሚያደርገው ከባክቴሪያል ሴል ወል ነው። የሰው ልጅ ደግሞ ሴል ወል የለውም። ስለዚህ የሰው ልጅን አይጎዳም ማለት ነው። ኢትስ ዩኒክ ዲዛይን የተደረገው ለባክቴሪያ ሴል ወል ብቻ ነው ማለት ነው። ሜይ ሪኳየር መልቲፕል ታርጌትስ፣ አንዳንድ በሽታዎች ደግሞ ብዙ ታርጌቶች ሊያስፈልጉ ይችላሉ። ለምሳሌ ኤችአይቪን ትሪት ለማድረግ ብዙ ታርጌቶች ሊያስፈልገን ይችላል ማለት ነው። ድረጉ የሚከሰተው በአንድ ታርጌት ብቻ አይደለም። እንደዚሁም ካንሰር ድረጎችንም እናይ ማለት ነው። አይደንቲፋይንግ ድረግ ታርጌት፣ እንዴት ድረግ ታርጌትን አይደንቲፋይ እናደርጋለን የሚለው ነው። እስካሁንም እያወራን ነበረ። እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል አለ፣ እስኪ እንጠቅሰንለት። ክላሲካል ትራይሳይክሊክ አንቲዲፕሬሳንት ዌር ኦብዘርቭድ ቱ ኢንሲደንታሊ ኢንሂቢት ሴሮቶኒን አፕቴክ በት ዜይ ዌር ኢንተንድድ ቱ ኢንሂቢት ዘ አፕቴክ ኦፍ ኖርአድሬናሊን። እዚህ ጋር ከክላሲካል ትራይሳይክሊክ አንቲዲፕረሳንት መካከል ኢሚፕራሚንን ብንወስድ ሳይንቲስቶች ድሮ ላይ ይጠቀሙበት የነበሩት ለምንድን ነው? ቱ ኢንሂቢት ደ አፕቴክ ኦፍ ኖርአድሬናሊን ማለት ነው። አንድ ሰው ድብርት ሲይዘው ዲፕሬሽን ለመቀነስ ምን ይሰጡ ነበረ? ኢሚፕራሚን ይሰጡ ነበረ። የሚሰጡት ምን እንዳደርግላቸው ነው? ቱ ኢንሂቢት ደ አፕቴክ ኦፍ ኖርአድሬናሊን፣ ኖርአድሬናሊን ሲናፕስ ላይ በደንብ እንዲሰራ አፕቴኩን የሚቀንስ ብለው ነበር የሚሰጡት። ከዛ በኋላ ላይ ምን ተመለከቱ? ኖርአድሬናሊን ብቻ ሳይሆን ኢንሂቢት የሚያደርገው ሴሮቶኒን አፕቴክንም ኢንሂቢት እንደሚያደርግ ተገነዘቡ። ስለዚህ ምን አሉ? ለምን ስፔሲፊክሊ ሴሮቶኒን ብቻ ኢንሂቢት የሚያደርግ ድረግ አንሰራም ብለው ፍሎክሲቲኒን አመረቱ ማለት ነው። እንደምታውቁት ኢሚፕራሚን ኢትስ ክላሲካል ትራይሳይክሊክ አንቲዲፕረሳንት እና ትራይሳይክሊክ አንቲዲፕረሳንቶች ደግሞ ኖሮፕላፍሪን እና ሴሮቶኒን አፕቴክ ብቻ ሳይሆን ኢንሂቢት የሚያደርጉት መስክራኒክ ሪሰፕተርንም ኢንሂቢት ያደርጋሉ። ሂስታሚን ሪሰፕተርንም እንደዚሁ አንታጎናይዝ ያደርጋሉ። አልፋዋን ሪሰፕተርንም እንደዚሁ ደግሞ አንታጎናይዝ ያደርጋሉ። ስለዚህ ለምሳሌ መስካሪኒክ ሪሰፕተርን አንታጎናይዝ በማድረጋቸው ድራይ ማውዝ ሊመጣ ይችላል። ኮንስቲፔሽን፣ ዩሪናሪ ሪተንሽን የመሳሰሉ ችግሮች ሊመጣ ይችላሉ። ነገር ግን ሴሮቶኒን አፕቴክ ኢንሂቢተር ፍሎክሲቲኒን ካየን በጣም ሞር ስፔሲፊክ ነው። ስለዚህ ሳይድ ኢፌክቶቹ ይቀንሳሉ ማለት ነው። ሌላው ቹዝ ኤ ባዮአሴ። ባዮአሴ ሚንስ ኢት ኢዝ ኤ ቴስት ዩዝድ ቱ ዲተርማይን ባዮሎጂካል አክቲቪቲ። ባዮሎጂካል አክቲቪቲ አለ ወይስ የለውም የሚለውን ቴስት ለማድረግ የምንጠቀምበት ዘዴ ነው ማለት ነው ባዮአሴ ማለት። ባዮአሴ ኢት ካን ቢ ኢን ቪቮ፣ በሊቪንግ ቲንግ ውስጥም ሊሆን ይችላል ቴስት የምናደርገው ኢንቪትሮ፣ እንደዚሁም ደግሞ ላቦራቶሪ ፔትሪ ዲሽ ላይ ሊሆን ይችላል ቴስት የምናደርገው። ፔትሪ ዲሽ ሲባል ለምሳሌ ካንሰር ሴልን ከሰውየው ላይ አውጥተን ላቦራቶሪ ፔትሪ ዲሽ ላይ እናስቀምጠውና ከዛ የሆነ ኬሚካል እናደርግበታለን። ኬሚካሉ እውነት ይገለዋል አይገለውም የሚለውን፣ ኬሚካሉ ይሰራል አይሰራም የሚለውን ቴስት ለማድረግ ነው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሃይ ትሩፑት ስክሪኒንግ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሃይ ትሩፑት ስክሪኒንግ። ሃይ ትሩፑት ስክሪኒንግ ማለት ኢትስ ሮቦቲክ ላቦራቶሪ ቴስት እና ይሄ ትሩፑት ስክሪኒንግ ከ10 ሺህ በላይ የሆኑ ኮምፓውንዶችን በአንድ ቀን ከድረግ ታርጌታቸው ጋር አክቲቪቲ ያላቸው የለውም የሚለውን ስክሪን ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላው ፋይንዲንግ ሊድ ኮምፓውንድ ነው። Lead compound is a compound from a series related compound that has a sum of desired biological activity.
የተወሰነ ባዮሎጂካል አክቲቪቲ ያለው ኮምፓውንድ የመጀመሪያ ባዮሎጂካል አክቲቪቲ ያየንበት ኮምፓውንድ ሊድ ኮምፓውንድ ይባላል። ኢትስ ናት ፐርፌክት ድረግ ፐርፌክት ድረግ አይደለም ለሰውየው ለመስጠት። ኢት ሜይ ቢ ቶክሲክ፣ ኢት ሜይ ቢ ዊክ፣ ብቻ የራሱ የሆኑ ችግሮች ሊኖሩት ይችላሉ። ሶ ዚስ ሞለኪል ካን ቢ ካራክተራይዝድ ኤንድ ሞዲፋይድ ቱ ፕሮዲውስ አናዘር ሞለኪል ዊዝ ቤተር ፕሮፋይል። የተሻለ ድረግ ክሬት ለማድረግ ሞዲፋይ እናደርገዋለን፣ ይህ ሊድ ኮምፓውንድን ማለት ነው። ከዛ የተሻለ ሳይድ ኢፌክቱ የቀነሰ ፖተንሲው የጨመረ ድረግ ክሬት ለማድረግ ማለት ነው። ስትራክቸር ዛት ሃዝ ሰም አክቲቪቲ አጌንስት ኤ ቹዝን ታርጌት በት ኖት የት ጉድ ኢነፍ። ኢት ሃቭ ሰም አክቲቪቲ አስ ዊቭ ሰይድ በት ኢትስ ናት ጉድ ኢነፍ። በጣም ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ አልደረሰም ግን። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት አፕሮቾች አሉ። የመጀመሪያው አፕሮች ፋርማኮፎር ቤዝድ አፕሮች ነው። ሊድ ኮምፓውንድ አለን፣ የምናውቀው ባዮሎጂካሊ አክቲቭ የሆነ ሊድ ኮምፓውንድ አለን። ነገር ግን ስለ ታርጌቱ ምንም የምናውቀው ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሊድ ኮምፓውንድ በማጥናት ታርጌቱን እንፈልጋለን እና ሞር ቤተር የሆነ ድረግ ፕሮዲውስ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪሰፕተር ስትራክቸር ይዝናን ነው። የሪሰፕተሩ ስትራክቸርን አናውቅም። እኛ የምናውቀው ድረጉ ባዮሎጂካል አክቲቪቲ እንዳለው ብቻ ነው። ድረጉ ብለድ ፕሬዠርን እንደሚቀንስ እናውቃለን። ነገር ግን ከየትኛው ሪሰፕተር ጋር ኢንተራክት አድርጎ ብለድ ፕሬዠርን እንደሚቀንስ አናውቅም ማለት ነው። መካኒዝም ኦፍ አክሽን ልናውቅም ላናውቅም እንችላለን። ምክንያቱም ብለድ ፕሬዠር ከቀነሰ የሆነ ድረግ የተወሰነ እንዴት እንደሚሰራ አወቅን ማለት ነው። ብለድ ፕሬዠር ይቀንሳል እንላለን። ነገር ግን ኤግዛክት ባዮሎጂካል ፓዝዌውን ላናውቅ እንችላለን። ሊጋንድ ኤንድ ዴር ባዮሎጂካል አክቲቪቲ አር ነው። ሊጋንድ እና ባዮሎጂካል አክቲቪቲ የታወቀው ነው። ሊጋንዱ ማነው? ሊድ ኮምፓውንድ ድረጉ ማለት ነው። ባዮሎጂካል አክቲቪቲውንም እናውቃለን። መጀመሪያ ቴስት አድርገን ነው ወይደር ኢት ሃቭ አን ኢፌክት ኦር ናት ብለን ኢፌክት ስላለው ነው ሊድ ኮምፓውንድ ያልነው። ያንን አሁን ሞዲፋይ ነው የምናደርገው እንጂ ባዮሎጂካል አክቲቪቲውን እናውቃለን። ቤተር ባዮሎጂካል አክቲቪቲ ለማምጣት ነው እንጂ ኦልሬዲ ኢት ሃቭ ኢትስ ኦን ባዮሎጂካል አክቲቪቲ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሊጋንድ ቤዝድ አፕሮች ኤግዛምፕል ብሰጣቸው ቅድም እንዳወራ ነው አሌክሳንደር ፈንገስ ባክቴሪያን እንደሚገል ያውቃል። ነገር ግን ባክቴሪያውን ለመግደል ፈንገሱ ከሴል ወሉ ጋር ነው ኢንተራክት የሚያደርገው ከምኑ ጋር ነው ኢንተራክት የሚያደርገው የሚለውን አያውቅም። ግን ባክቴሪያ እንደሚገል ስላወቀ ብቻ ታርጌቱን ማወቅ ችሏል ማለት ነው። ሌላው ታርጌት ቤዝድ አፕሮች ነው። ታርጌት ቤዝድ አፕሮች ላይ ታርጌት ስትራክቸርን እናውቃለን ወይ ነው ሪሰፕተር ስትራክቸር። በሽታው እንዲመጣ ያደረገውን ሪሰፕተር በደንብ እናውቃለን ማለት ነው። እና ደግሞ ሪሰፕተሩን ብሎክ በማድረግ ነው ወይስ ደግሞ ትሪገር በማድረግ ነው በሽታው የሚድነው የሚለውንም ደግሞ እንደዚሁ እናውቃለን ማለት ነው። ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ኢዝ ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ሎኩን እናውቃለንና። ግን ሊጋንድና ዴር ባዮሎጂካል አክቲቪቲ ልናውቅም ላናውቅም እንችላለን። ነገር ግን ዳት ማተር ኢን ዚስ ኬዝ ኢን ታርጌት ቤዝድ አፕሮች ሊጋንድ አወቅን አላወቅን ምንም ማተር የሚያደርግ የለም። ኮምፒውተር ሶፍትዌሮችን በመጠቀም ስሪዲ የሆነ ሊጋንድ ክሪኤት ማድረግ እንችላለን። ዊ ካን ክሪኤት አ ድረግ ፍሮም ዲኖቮ ሲንተሲስ ፍሮም ደ ስክራች ድረግ ክሪኤት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው አራተኛው ሊድ ኦፕቲማይዜሽን ኤንድ ፋርማኮፎር ነው። ማሻሻል ማለት ነው። ድረጉን የተለየ የሆነ ጥሩ የሆነ ኢፌክት እንዲኖረው ማሻሻል ማለት ነው። ወይም ኢት ኢዝ ኤ ፕሮሰስ ኦፍ ቼንጂንግ ኤ ሞለኪውልስ ስትራክቸር ቱ ማክሲማይዝ ኤ ጉድ ፕሮፐርቲ ኦፍ ድረግ። ዋንትድ ፕሮፐርቲውን መጨመር፣ አንዋንትድ ሳይድ ኢፌክቱን ደግሞ መቀነስ ማለት ነው። ሌላው አይደንቲፋይ ፋርማኮፎር ኦር ስትራክቸራል አይደንቲፊኬሽን። ፋርማኮፎር ኢዝ ስትራክቸራል ፊቸርስ ዳይሬክትሊ ሪስፖንሲብል ፎር ባዮሎጂካል አክቲቪቲ። ባዮሎጂካል አክቲቪቲ እንዲመጣ የሚያስፈልጉት የድረጉ ዋና ፓርቶች ፋርማኮፎር ይባላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ኦክሲጅን ከናይትሮጂን በ4 ካርበን መለየት ካለበት በ3 ካርበን ከለየ ነው አይከፍትም ማለት ነው፣ ወይም አክቲቪቲውን ያጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታየት ኤግዛምፕል እዚህ ጋር በቁልፍ መስዬላችኋለሁ። ይህም ቤት ለመከፈት እዚህ ጋር አንዷ ጥርጥር ከጠፋች አንዷ ጥርስ ከጠፋች
ቤቱን አይከፍትም ወይም በሩን አይከፍትም። ወይም ደግሞ በዚህ በአንዷ ጥርጥር እና በኔክስት ጥርጥር ያለው ርቀቱ ከቀነሰ ወይም ከጨመረ አይከፍትም ማለት ነው። ፋርማኮፎርም ማለት ስትራክቸራል ፊቸርስ ዳት ሞለኪውል ሪኮግናይዝድ አት ሪሰፕተር ሳይት ሪሰፕተሩ ላይ በደንብ ፊት እንዲያደርግ የሚያደርጉት ፈንክሽናል ግሩፖች ወይም ደግሞ አተሞች እንበለው እነሱ ምን ይባላሉ? ፋርማኮፎር ይባላሉ። ሌላው ሲንተሳይዝ አናሎግ ኦፍ ሊድ ኮምፓውንድ ካገኘን በኋላ ያንን ሊድ ኮምፓውንድ ሞዲፋይ ለማድረግ 1000 የሚሆኑ ኮምፓውንዶችን እናመርትና ትንሽ ሞዲፋይ እያደረግን ማለት ነው። ከዛ የትኛው ነው ሞር አክቲቪቲው የጨመረው እና ሳይድ ኢፌክቱ ለስ የሆነው የሚለው እናያለን ማለት ነው። አይዴንቲፋይ ስትራክቸራል አክቲቪቲ ሪሌሽንሽፕ by changing the structure we can change the drugs activity ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ናይትሮ ግሩፕን ቤንዚን ሪንግ ላይ አድ ካደረግኩኝ አክቲቪቲው ይጨምራል ማለት ነው። እንደዚሁም ብሮሚን ክሎሪን አድ ካደረግኩኝ ምን ያደርጋል? አክቲቪቲው ይጨምራል። ነገር ግን ፍሎሪን አድ ካደረግኩኝ ሪቴንስ አክቲቪቲው ይገኛል፣ ነገር ግን አክቲቪቲው አይጨምርም ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ የምንጨምራቸው የምንቀንሳቸው እንደዚሁ ሪፕለስ የምናደርጋቸው ኤሌመንቶች ማተር ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላው ዲተርማይን ቶክሲሲቲ ኤንድ ኤፊኬሲ ኢን አኒማል ሞዴል። ይህን ሁሉ ሞዲፋይ ካደረግን በኋላ ከዛ ምን እናደርጋለን? አኒማሎች ላይ ወስደን ቴስት እናካሄዳለን ማለት ነው። ቶክሲክ ነው ወይስ ኤፊኬሲ እንዴት ነው የሚለውን ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ዲተርማይን ፋርማኮ ዳይናሚክስ ኤንድ ፋርማኮ ኬኔቲክስ ኦፍ ድረግ ያ ማለት አንድ ድረግ አንድ ዲሲዝን ትሪት ለማድረግ ለምሳሌ ምን ያክል ዶዝ ያስፈልጋል የሚለውን አሰስ አናላይዝ እናደርጋለን። እንደዚሁም ደግሞ ፕላዝማ ኮንሴንትሬሽን ያ ማለት ባዮ አቬይላቢሊቲውን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ድረግ ላብራቶሪ ላይ በጣም አክቲቭ የሆነ ኢፌክት አለው፣ ነገር ግን ከዋጥነው በኋላ ለምሳሌ በሃይድሮክሎሪክ አሲድ ብሬክዳውን ሆኖ ትንሽ አማውንት ኦፍ ድረግ ብለድ ስትሪም ውስጥ ሊገባ ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ ኢፌክት ሳይት ለምሳሌ ዋተር ሶለብል የሆነ ድረግ ብንውጥ ብሬን ላይ ማድረስ አይችልም። ስለዚህ ይህም ማተር ያደርጋል ማለት ነው። ብሬን ትሪትመንት ካሰብን ሊፒድ ሶሉብል መሆን አለበት ማለት ነው። ድረግ ኢፌክት ደግሞ እንደዚህ ፋርማኮ ዳይናሚክስ ኢፌክቱ ያለው የድረጉ ኢፌክት ምንድን ነው የሚለውንም እንደዚሁ አናላይዝ ወይም ደግሞ ኢቫሉዌት ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ዲዚዝ ፋክተር ለምሳሌ ፋርማኮ ዳይናሚክን አፌክት የሚያደርጉት ለምሳሌ ኤጅ፣ ጀንደር ምናምን የመሳሰሉ አፌክት ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው እነዚህን ሁሉ ፌዞች ካለፈ በኋላ ወደ ቴስት እንሄዳለን ማለት ነው። ፕሪክሊኒካል ኤንድ ክሊኒካል ቴስቲንግ። ፕሪክሊኒካል ማለት አኒማሎች ላይ ማጥናት ማለት ነው። ቶክሲሲቲውን፣ ኤፊኬሲውን፣ ሴፍቲም ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገራቶች ላይ አኒማል ላይ እናጠናለን ማለት ነው። ልክ አኒማል ላይ ያ ድረግ ካምፓኒ አጥንቶ ከጨረሰ በኋላ ቢፎር ኢት ኢንተሪንግ ቱ ክሊኒካል ፌዝ ሃቭ ቱ ሰሚት ኦል አኒማል ዳታ ቱ ዘ ገቨርንመንት ቦዲ ላይክ ኤፍዲኤ። ስለዚህ አፍተር ሰሚሽን ኤፍዲኤ ወይም ደግሞ ገቨርንመንት ዊል ሌት ሂም ቱ ቴስት ኢን ሂውማን ላይ ቴስት እንዲያደርግ ይፈቅዱለታል ማለት ነው። ከዛ ፌዝ ዋን ላይ ከ20 እስከ 100 የሚደርሱ ጤነኛ ሰዎች ላይ ሴፍቲውን ቴስት ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ድረጉ ይሰራል አይሰራም ከማለታችን በፊት ሴፍቲውን ሴፍ ነው ወይስ ፖይዝን ነው ቶክሲክ ነው የሚለው ማወቅ አለብን ማለት ነው። ድረጉ ቢሰራም እንኳን ቶክሲክ ከሆነ መውሰድ ስለማይቻል ሴፍቲውን ቴስት ካደረገ በኋላ ፌዝ ቱ ላይ የመጀመሪያው ምን ያጠናል ማለት ነው? ኤፊኬሲ እና ሴፍቲውን እንደዚሁም ከ100 እስከ 500 የሚደርሱ ሰዎች ላይ ያጠናል ማለት ነው። ዳዝ ኢት ኪውር አንደርላይን ኮንዲሽን አንደርላይን ዲዚዝ ኤንድ ኦልሶ ሃው ማች ዶዝ ዊ ኒድ ቱ ትሪት ዚስ ዲዚዝ የሚለውን ያጠናል ማለት ነው። ፌዝ ቱ ላይ ፌዝ 3 ላይ ደግሞ ሰባው ኮንፊርሜሽን ከ1000 እስከ 5000 የሚደርሱ የታመሙ ሰዎች ላይ ያጠናል ማለት ነው። እነሱ ላይ ከሰራ እውነትም የተሻለ ድረግ ሆኖ ከተገኘ አፕሩቭ ይደረጋል ማለት ነው።
ወደ ማርኬቲንግ አፕሩቪንግ ኤጀንሲ ይሄድና ድረጉ አፕሩቭ ይደረጋል። ከዛ ፌዝ 4 ላይ ደግሞ ፖስት ማርኬቲንግ ሰርቫይላንስ ወይም ደግሞ ሎንግ ተርም ሴፍቲውን ያጠናል ማለት ነው። አንድ ድረግ ማርኬት ላይ ከገባ በኋላ ኢንታየር ሸልፍ ላይፉን መጠናት አለበት። ሜቢ ኢት ሜይ ሃቭ ደዲ ፖይዝን ፎር ፊው ፒፕል ለተወሰኑ ሰዎች ፖይዝን ሊሆን ስለሚችል እና የተለያዩ ችግሮች ሊመጣ ስለሚችል ይጠናል ማለት ነው። ችግር ካለበት ከፋርማሲው ይመለሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን መጀመሪያ ጤነኛ ሰዎች ላይ ነው ፌዝ 1 ላይ ማለት ነው። ሌላውን ፌዝ እታመሙ በሽተኞች ላይ ነው ጥናት የሚደረገው። The goal of the clinical trial ምንድነው ካል determine safety tolerance in human pharmacokinetics bioavailability and pharmacological profile ማለት ነው። as a summary የሆነ ሰው አንድ ድረግ ዲዛይን ማድረግ ከፈለገ he have to identify the disease in the first place ከዛ በኋላ ያ ዲዚዝ ከየትኛው ታርጌት ጋር ኢንተራክት አድርጎ ነው ዲዚዝ የሚለውን ነገር የፈጠረ የሚለውን አይዞሌት ያደርጋል። ታርጌቱን ያውቃል። ከዛ በኋላ ሊድ ኮምፓውንድ አይደንቲፋይ ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ሊድ ኮምፓውንድ ከስፔሲፊክ የሆነ ሎክ ከሪሰፕተሩ ጋር ያለው መሆን አለበት። ኤፌክቲቭ አክቲቪቲ ያለው መሆን አለበት። ከዛ ሊድ ኮምፓውንዱን ሞዲፋይ ካደረገ በኋላ ፕሪክሊኒካል ቴስቲንግ አኒማሎች ጋር ቴስት ያደርጋል። ከዛ በኋላ ወደ ክሊኒካል ቴስት ይመጣል፣ ሰዎች ላይ ቴስት ያደርገዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አፕሩቭድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ይመስል ነበር የዛሬው ትምህርታችን። ይመቻቸው። ሰብስክራይብ በማድረግ ብታግዙ በጣም ደስ ይለኛል። እወዳቸዋለሁ። መልካም